یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں خادم حسین۔ مین پاور ایکسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن میوا کے زیر اہتمام سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد ہوا، جس میں سینٹرل چیئرمین چودھری محمد افضل، سینئر وائس چیئرمین راجہ سلطان محمود، وائس چیئرمین ملک خان بنگش، جنرل سیکرٹری راجہ ساجد رفیق جنجوہ سمیت ملک بھر کے تمام زونز کے عہدیداروں و سینکڑوں ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں راولپنڈی زون کے چیئرمین چودھری داؤد سرور، سینئر وائس چیئرمین راجہ مبشر رفیق کیانی، لاہور زون کے چیئرمین رانا کاشف، ملتان زون کے محمد اشرف رحمانی، سیالکوٹ زون کے ارشد بٹ، پشاور زون کے حاجی کرامت شاہ، ملاکنڈ زون کے عنایت اللہ اور شیخ راشد نے بھی خطاب کیا اور قائدین کو اپنے زون کی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہوئے ممبران کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم جدوجہد میں تعاون کا یقین دلایا۔ مرکزی چیئرمین چودھری افضل نے اپنے خطاب میں کہا کہ ممبران کو درپیش مسائل کے حل کے لیے آخری سانسوں تک جدوجہد جاری رکھیں گے، اپنی تنظیم کے نام کے مطابق کام کیے جائیں گے۔ ہم اللہ پاک کے علاوہ کسی شخصیت اور ادارے کی دھونس میں نہیں آئیں گے۔ ممبران کا جو بھی مسئلہ ہو وہ فوری مرکزی قیادت کو آگاہ کریں۔ مرکزی دفتر راولپنڈی میں ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے کام سے منسلک ممبران کا اہم مسئلہ بکسا مافیا اور میڈیکل سینٹر والے ہیں، جہاں مبینہ طور پر کرپشن عروج پر ہے۔ ٹیکسوں کی فیس اور ریپوٹیشن کی نگرانی کی جائے گی۔ غلط ٹیکس رپورٹنگ کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم کمیونٹی کے مفاد اور بہتری کے لیے کام کرے گا۔ ان کی مخالفت کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ 3 ماہ بعد ممبران کا دوبارہ اجتماع ہوگا، مسائل کا خاتمہ ترجیحی بنیادوں پر کریں گے۔ اس موقع پر دیگر شرکاء نے بھی خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تکالیف کو ختم کرنے کے لیے میری جان بھی چلی ہے تو بالکل پیچھے خدا کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کتے سے ڈرنا چھوڑ دو، کسی نحوی سے ڈرنا چھوڑ دو، کسی ادارے سے ڈرنا چھوڑ دو۔ روزی رزاق میرا اللہ ہے، روزی جو اس نے لکھی ہے کسی کا باپ چھین نہیں سکتا، جو نہیں میرے مقدر میں وہ کوئی لا نہیں سکتا۔ تو ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ سارے ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ ہمارے دیے ہوئے ٹیکسز کے اوپر یہ ان کی تنخواہیں، ان کا سارا یہ پروڈکٹر، یہ ڈی جی، یہ بیورو، یہ منسٹریاں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے فیسیلیٹیٹر ہیں۔ جتنے بھی مسائل ابھی میرے بھائیوں کو درپیش ہیں، میں اللہ سے بہت ایک بار ہوں، مجھے پتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے لیے جو بھی کوئی تکلیف کسی کو ہو، جہاں بھی کوئی آپ کو پرابلم آئے، اپنے آپ کو ایک بزنس مین زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک دو باتیں میں کروں گا، یہ جو ہم نے مین پاور ایکسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جس کا مخفف میوا ہے، یہ کیوں بنائی گئی؟ کوئی 1 یا 2 یا 4 روز میں نہیں بن گئی۔ آج جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں، کتنے 300-400-500 دوستیاں جمع ہیں اور ہم یہاں ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں، تو یہ کوئی 1 دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے۔ بڑا ایک طویل عرصہ لگا، پہلے سوچ پہ پھر پریکٹیکلی۔ اور سرفراز صوبہ صاحب جب آپ انٹر ہو گئے تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہر پیپر کو ایک مقام دیا تھا۔ اس میوا کے پلیٹ فارم پہ سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں اور میوا کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ بیسیکلی ہمارے پاس تو پیوپا کا ایک پلیٹ فارم تھا، وہ جب ڈلیور نہ کر سکا اور ہمیں لگا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے پروموٹر بھائیوں کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ اس پلیٹ فارم کے لیے ہم نے انتخاب کیا اور چودھری صاحب
आइडिया भी बेसिकली चौधरी अफजल साहब का है और चौधरी अफजल साहब की इस टीम ने मिलकर इस आइडिया के ऊपर वर्क किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेवा का प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम रावलपिंडी ज़ोन के सीनियर वाइस चेयरमैन राजा मुबशर रफ़ीक यानी इनसे हम ये पूछना चाहेंगे क्योंकि रावलपिंडी में इस तंजीम का मरकज़ी दफ्तर मौजूद है, इनकी ज़िम्मेदारियाँ उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों ने इनसे रब्ता करना है, ये किस तरह मैनेज करेंगे और जो नए आने वाले हैं उनको किस अंदाज़ में वेलकम करेंगे? क्या इसके लिए भी कोई ख़ास फार्म पुर करने की ज़रूरत होगी या इसका आसान अंदाज में इन्होंने जो नए शामिल होने वाले हैं उनके लिए कोई आसान अमल रखा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये जो मेवा एसोसिएशन है इसके प्लेटफॉर्म को अभी जो हमने शुरू किया है, आपने देखा होगा कि जोक दर जोक इसमें लोग शामिल हुए हैं। जितनी भी हमारी प्रमोटर बरादरी आल पाकिस्तान से मालाकांड से लेकर कराची तक, जिसमें लाहौर भी है, मुल्तान भी है, सियालकोट भी है, गुजरांवाला भी है, रावलपिंडी भी है और इस्लामाबाद जिसमें सारा AJK शामिल है। तो उससे आपको अभी बाखूबी ये तो आपको समझ आ गई है कि ये एक बाकायदा प्लेटफॉर्म है और उसके लिए हमारी मेंबरशिप लाजमी होगी। और जो लोग जोक दर जोक ले रहे हैं उसमें रावलपिंडी ज़ोन जो हमारा बिलखुसूस बिलमूम इसमें तकरीबन काफ़ी सारे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में प्रमोटर बरादरी तादाद में है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि रावलपिंडी ज़ोन में और इस्लामाबाद ज़ोन से हम प्रमोटर बरादरी को इसमें मेंबरशिप करें और इसमें शामिल करें। मैन पावर एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आज के प्रोग्राम की राय भी जानते हैं। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि ये इन्होंने जो आज प्रोग्राम किया इसके बाद इन्होंने 3 महीने बाद की भी कॉल दी। इस्लामाबाद की तारीख़ में ये नुमाया अंदाज में प्रोग्राम नज़र आया। मुल्क भर से मेंबरान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी और अब मैं इनसे राय जानता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा चौधरी साहब से कि क्यों ज़रूरत पेश आई आपको ये एक तंजीम की बुनियाद रखने की? जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि क्योंकि हमारे जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, यानी जिसका प्योपा पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के नाम से, वो जब मैंने चार्ज लिया था 2014 और 15, तो उससे पहले तो नामो निशान नहीं था। फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत सारे मसाइल हल हुए, लेकिन 17 से लेकर आज तक कुछ काम नहीं हुआ सिवाय एक दूसरे के लेग पुलिंग और ये। तो अभी क्योंकि हमारी प्रमोटर कम्युनिटी जो बेशुमार मसाइल के गर्दान में फंसी हुई थी, तो इसके लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था सालट की जिससे नज़र आए कि ये मसाइल हल हो सकेंगे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी नई रूल्स में अमेंडमेंट्स आई हैं उसकी वजह से कोई भी है आदमी दूसरी एसोसिएशन बना सकता है और बल्कि यूनियन भी बना सकता है। तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा बाईला से है अपना इसका लाइसेंस हासिल किया। और अभी आज ये आपने देखा है, ये जो आज की गैदरिंग है फर्स्ट एक कॉल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 450 के लगभग ये हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं मालाकान से लेकर कराची तक। ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि बहुत ज़रूरी था इस किस्म की यानी एसोसिएशन जो कि इनके मसाइल वाकई हल कर सके। अब आप क्या समझते हैं चौधरी साहब, ये बताएं कि असल मसला मेंबरान को क्या दरपेश है जो दूसरी जमात दूसरी तंजीम नहीं कर सकी, आप अपने मेंबरान के उन मसाइल को हल करेंगे? इससे गुजारिश ये कि हमने इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 20 से भी ज़्यादा मसाइल थे 2014-15 में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 महीने में वो हल करके दिखलाए। बेशुमार थे, वो गिनने की ज़रूरत नहीं, पूरी कम्युनिटी को पता है। अब जो मौजूदा सूरत हाल में सबमिशन ऑफ पासपोर्ट्स बिला वजह यानी मकसद अमेंडमेंट से जिससे हमारी कम्युनिटी बेशुमार मसाइल का शिकार हो चुकी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने तक अभी इंशाअल्लाह सोमवार या मंगल को हम अपनी जो कैबिनेट है उसका इजलास तलब कर रहे हैं। उसमें हम पहला, सेकंड, थर्ड वो हम अहदाफ का तयन करेंगे और इंशाअल्लाह अकॉर्डिंगली हम अपनी कम्युनिटी को बतला करते रहा करेंगे कि कहाँ तक पहुँचे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम 3 महीने में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि कम्युनिटी को क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। आप माशाल्लाह सेंट्रल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, और ये बताएं कि आपकी तंजीम में भी इलेक्शन होगा कि ये सिर्फ सिलेक्शन पे? बिल्कुल इलेक्शन होगा, बिल्कुल इलेक्शन होगा। हमने जो ये अभी तंजीम बनाई है ना,
یہ جو پہلا لائسنس تھا 135 وہ اصل نمائندگی کرتا تھا. یہ جو بعد میں انہوں نے سو کارڈ بنائی، یہ جو موجودہ پیوپا یہ حل کر ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 زون ہیں، ساؤتھ اور ہے ایسٹ. اس میں ہے اپنا یہ ساؤتھ زون اور ہے نارتھ زون. اس میں ایک چیئرمین ہوتا ہے، وہ کراچی، ملتان، پشاور، مالاکنڈ وہ کیسے مسائل حل کرتا. ہم نے جو ابھی اس کے بائی لاز بنائے ہیں، ہر زون میں ہم نے باڑیاں تشکیل دی ہیں. وہ زونل چیئرمین BC1 BC2 وہ بائی ورچو آف آفس بیئرر وہ الیکٹ کریں گے سینٹرل پارٹی، اور ہر مہینے وہ اپنے اپنے زون کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے سینٹر کے سامنے لائیں گے، اور سینٹر اکارڈنگلی ان کی انشاءاللہ ہے اپنے حل کے لیے اب یعنی اپنی ایفرٹ سے پورا یہ مرکزی جو تنظیم ہے اس کا دفتر بھی ہوگا؟ ہاں بالکل، راولپنڈی میں دفتر ہے اس کا. اچھا، مرکزی تنظیم کا راولپنڈی میں آپ نے دفتر رکھا ہے. جی بڑی بہت بہت شکریہ چوہے صاحب، کیونکہ مصروف بھی ہیں لوگ، ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہیں. ہمیں بھی انہوں نے نہ صرف اس پروگرام کے ذریعے بلکہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہو کے انہوں نے پوری تفصیل بتائی. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.